নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই বাপৰি আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন সংসদত নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মৰ ওপৰত বিশেষ আলোচনা 2023 চনত গৃহীত হৈছিল নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনী অনাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ অধিৱেশন তিনিদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশনত উত্থাপন হৈছে সংবিধান 131 সংখ্যক সংশোধন বিধেয়ক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সংশোধনী বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় শাসিত আইন সংশোধনী বিধেয়ক কাইলৈ বিয়লি 4 বজালৈ চলিব সংবিধান সংশোধনৰ বিধেয়কৰ আলোচনা কাইলৈ বিয়লি 4 বজা তিনিওখন বিধেয়কৰ ওপৰত সংসদত হ'ব ভোট ইপিনে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মৰ সমৰ্থন কৰাৰ লগতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ লগতে বিৰোধী দলসমূহৰ আনহাতে খন্তে পিছতে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মক লৈ সংসদত সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা 543 পৰা 850 খন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে শাসকীয় পক্ষই ইয়াৰে 273 খন আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱৰ 2029 সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মহিলাৰ বাবে 33% আসন সংৰক্ষণৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ श्रीमती रेखा निखिल खड़से आई राइज टू ले सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं जनगणना का काम शुरू हो चुका है जारी तो उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो अरे बैठिए भाई बैठिए और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले मान्यवर जब व्यक्तियों की जनगणना होगी नागरिकों की जनगणना होगी तब उसमें जाति का कॉलम रखा है ये मेरा विभाग है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है तीसरी बात इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मान्यवर हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है जो बात आसानी से हो सकती है जो बात सरलता से हो सकती है उसमें आप बार बार पेचीदा अटकलें लाके उसमें आप विलंब ला रहे हो तभी आप 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो महिला आरक्षण लाओ वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543 उसी पे आप लागू करो हम पूरा आपका समर्थन करेंगे 2029 में लाना चाहते हो कृपया लाइए पर जो बात आपकी जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो ये साफ साफ इस आपके इस बिल में तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है ये देश को बैकडोर के द्वारा
परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। महिला आरक्षण बिल नहीं है ये, हम परिसीमन की आपकी ये मंशा है, उस पे आप महिला आरक्षण का आपने एक लेबल लगा दिया है, ढांचा लगा दिया। कितनी दुख की बात है। পশ্চিমবঙ্গৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অবৈধ বাংলাদেশী তথা গো সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অবৈধ বাংলাদেশীক নকইনাৰ দৰে আদৰাৰ অভিযোগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। অসম পশ্চিমবংগৰ পৰা বাংলাদেশলৈ গো সৰবৰাহ হৈ আছে আৰু সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী আহি আছে বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মমতা বেনাৰ্জীৰ কাৰণে পশ্চিমবংগত অবৈধ বাংলাদেশীয়ে সহজে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বুলিও বাক্যবান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কোচবিহাৰ দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বংগ কইনা তীব্ৰ বাক্যবান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কোচবিহাৰ দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিৰ পিছতে কালচিনি এছটি সমষ্টি আৰু ফাঁচীদেৱা এছটি সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। और असम में भी हम लोग अभी नया कानून लेके आएगा, इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा और दूसरा शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसी ममता जी हम लोग का ऊपर गर्म होते रहते हैं, भाई ये आने से तो गोमांस भी बंद कर देगा, ये आने से भी तो दूसरा शादी करने वाला फैक्ट्री भी बंद कर देगा, इसलिए ये नाराज होते हैं। बाकी क्यों इतना नाराज होते हैं? भाई और बहनों, हमें मिलके पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार लाना है। क्यों लाना है? आप लोग देखिए, मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है। असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशी को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे, अभी 60% हो गया। पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे। इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 7% तक कम। हिंदू संख्या दिने दिने घाट से और बांग्लादेशी मुसलमानों संख्या दिने दिने बढ़ से। अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो? आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो? लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना, 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है, ज्यादा खराब होने वाला है। ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा। अगर टीएमसी पॉलिटिकली नहीं मरेगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। मेरा लगता है इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा। लोग तैयार है बीजेपी को वोट देने के लिए। इस बार लोग पूरा रेडी है। आप देखिए, हमारा जो पूर्व भारत है, पूर्व भारत में माँ का पूजा होते हैं और माँ का पूजा में बलि होते हैं। कामाख्या माँ में हर दिन बलि होते हैं। कामाख्या में बीजेपी का सरकार है असम में, कभी तो मांस तो बंद नहीं हुआ है। लेकिन ममता जी का मन में डर है कि बीजेपी आने से गो मांस बंद हो जाएगा। ममता जी का सरकार का दिन में सबसे ज्यादा गो तस्करी पश्चिम बंगाल से ही हो रहा है। देखिए, त्रिपुरा और असम में बीजेपी का सरकार है,
लेकिन पश्चिम बंगाल में सीमा खोला है। फेंसिंग बनाने ममता जी जमीन नहीं देते हैं। हम लोग जितना भी प्रयास करें यहाँ आके सब जीरो हो जाते हैं। इसीलिए अगर उत्तर पूर्व और पूर्व भारत को बसाना है, पश्चिम बंगाल में फेंसिंग होना जरूरी है। और जब तक ममता दी का गवर्नमेंट रहेगा तब तक फेंसिंग वो बनने नहीं देगा। লক্ষ্ণৌৰ বিকাশ নগৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুইত জাহ গ'ল 280ৰো অধিক জুপুৰি। অগ্নিকাণ্ডত 50ৰো অধিক LPG চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ জুয়ে আগুৰি ধৰা সমগ্ৰ অঞ্চলটো। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত গৃহহীন হৈ পৰে 1000ৰো অধিক লোক। সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। বিকাশ নগৰত 11 নং ছেক্টৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। ৰাজ্যসভাত অসমৰ 3গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ শপত গ্ৰহণ। সদনৰ মজিয়াত অসমৰ 3গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ শপত বাক্য পাঠ কৰালে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষই। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপত ল'লে যোগেন মোহন, প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেৰজ গোৱালাই। পৰম্পৰাগত আহোম সাজপাৰ পিন্ধি অসমীয়াতে শপত ল'লে যোগেন মোহনে। ইপিনে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি প্ৰমোদ বড়োই বড়ো ভাষাত আৰু তেৰজ গোৱালাই অসমীয়াতে পাঠ কৰিলে শপত বাক্য। সাংসদ হিচাপে শপত বাক্য ল'বলৈ সদনলৈ চাইকেল চলাই আহিল তেৰজ গোৱালা। মই শ্ৰী তেৰজ গোৱালা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। শ্যাও যোগেন মোহন ৰাজ্যসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ফুৰাতাৰাৰ নামত শপত কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। आं प्रमोद बड़ो हादोर गौतमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। शालिनी थोड़ा पीछे। ৰঙালীৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে মাজুলীত অঘটন। নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে এজন লোকে। কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী নাৱত এই ঘটনা। SB প্ৰতি নামৰ নাওখনৰ পৰা জপিয়াই দিয়ে যুৱকজনে। ঘটনাস্থলীত SDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ। পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছে এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে ৰঙালীৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে মাজুলীত নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে এজন লোকে। কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী নাৱত এই ঘটনা। SB প্ৰতি নামৰ নাওখনৰ পৰা জপিয়াই দিয়ে যুৱকজনে। ঘটনাস্থলীত SDRF বাহিনী উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে। আমি অলপ আগতে খবৰ পালোঁ, কমলাবাৰী ঘাটৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে
10টা বজাত যোৱা এখন ফেৰী নিমাতী ঘাটলৈ গৈ থকা ফেৰীৰ পৰা এজন যুৱকে নদীৰ মাছমজিয়াত জঁপিয়াই দিছে বুলি, কিন্তু ল'ৰাজনে এতিয়া কোন নিশ্চিতভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই। অলপ পিছত গম পোৱা যাব। SDRF পাৰ্টি গৈছে, উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ লাচিত নগৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। চুৰ ধৰিবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এজন যুৱক। ৰোহিত দাস নামৰ এজন যুৱকক চুৰিৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰে চুৰে। পেট আৰু হাতত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যুৱকজন। প্ৰথমে নামঘৰীয়াক আক্ৰমণ কৰিছিল চুৰটোৱে। চুৰটোক বাধা দিবলৈ যাওঁতে ৰোহিতক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে। পুৱাই লাচিত নগৰৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত গ্ৰিল চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চুৰে। সংকটজনক অৱস্থাত নেমকেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে যুৱকজন। ঘটনাৰ পিছত চুৰটোক কৰায়ত্ব কৰি পল্টন বজাৰ আৰক্ষীক গতাই দিছে ৰাইজে। ইহঁতে চুৰি কৰি কৰি ঘুইটা হৈ গৈছে। গিৰিল এখন মাথাৰ ওপৰত উঠাই লৈ পেলাই মানে গৈ আছে। ময়ো পিছে পিছে দৌৰি আছোঁ। দৌৰি গৌৰি চব কম্পাউণ্ডৰ মানুহবিলাক এইখিনি গলিৰ ভিতৰৰ মানুহবিলাকক চবকে উঠালোঁ। উঠাই পেলাই চববিলাকে দৌৰি গ'লে, ল'ৰাবিলাকো দৌৰিলে। দৌৰি গৈ পেলাই হেমগিৰি পথত তালৈ গ'ল। গৈ পেলাই গিৰিলখন তাত পেলাই থৈ মানে সি ঘূৰি আহিলে। ঘূৰি আহি পেলাই চব ল'ৰাবিলাকে ধৰিলে তাক। ধৰি পেলাই আমাৰ এই ভতিজা ল'ৰা এজন আছিলে, তাক চাকৰি সানি দিলে। নুমলীগড়ৰ বকিয়ালত ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী যুৱতীক অশ্লীল মন্তব্য প্ৰদান কৰাক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। 4জন যুৱকে মদ্যপান কৰি যুৱতীগৰাকীক ঘৰত গৈ মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। মঞ্জিলগড়, সুমিত গোৱালা, কাৰ্তিক ৰজত আৰু সুমিত গড়ৰ বিৰুদ্ধে মাৰপিটৰ অভিযোগ। 4 যুৱকক মাৰপিটত অচেতন হৈ পৰে যুৱতীগৰাকী। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট লাগে। এই ঘটনাত যুৱতীগৰাকীসহ আহত 3গৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। ঘটনা সন্দৰ্ভত বগীজান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আহি মানে গোটেই সোমাই গ'ল। আমাৰ মাহঁত কেলে আহিছ বোলে, আমাৰ মানুহজনক অঁতৰাই দিলো। সিহঁতি ইমান ল'ৰা হ'লে বেছি কাজিয়া হয় না, আমি অঁতৰাই দিলো। এতিয়া হেৰি কৈছে বোলে তহঁতি বোলে মামাক হেৰি কৰিছে বোলে, আৰু চুলিটো টানি আনিলে আমাক। ল'ৰা 4টা মানে কথা আমাৰ আহি মেলি মানে কথা পাতিব লাগে, কি হ'ল কি নাই। তেতিয়া আহি আমাক উল্টা চুলি টানি মাৰিছে, আমাৰ মাক আৰু মোক। তাৰপিছত মানুহজনক মাৰিলে, তাৰপিছত ভণ্টিক আনি মানে পেলাই মেলি মাৰিছে। ছোৱালীজনীক মাৰিছে। 4টা ল'ৰা আছিলে। ব্যৱস্থা আমি থানালৈ জনোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে থানালৈ জনোৱা হৈছে। আৰু যিহেতুকে তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত, 2টা পক্ষই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আজি 2 বহাগ শিৱসাগৰৰ তলাতল ঘৰৰ বাকৰিত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু মহিলা মঞ্চৰ জয়সাগৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত মুকলি বিহু উদযাপন কৰা হয়। ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ তলাতল ঘৰৰ বাকৰি। সম্প্ৰীতি হুঁচৰি দলসহ কেইবাটাও হুঁচৰি দলৰ অংশগ্ৰহণ, লগতে কেইবাটাও জেং বিহু দলে অংশ লৈছে মুকলি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত ইয়াত মুকলি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মুকলি বিহুত পোনে পোনে মই লৈ যাব বিচাৰিছো এযোৰা হুঁচৰিৰ মাজলৈ।
জোনাকী পৰুৱা ঐ আন্ধাৰত দিলি কিয় জোন জোৰণি দিলিকে ঐ আমাৰ নাচনি ঐ যেন পুনি মাৰে জোন থালিছে নলিবিৰিনা কহুৱা বতাহতে উৰিছে কহুৱাৰে তোলা কলি দিলিয়া কুপাতে গুচি থোৱা গগনা বিহুৰে তলিতে বজাবি কেতিয়া বহু নাচনি তাতে ভুলাবি মৰমেৰে আঙুলি উশাহৰে টিপতে বাবি ৰাজ্য চৌদিশে এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ উৎসৱ ব্যতিক্ৰমী নহয় গহপুৰ ঢোল তাল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে চৌদিশ ডেকা গাভৰুকে ধৰি সকলো বয়সৰ লোকৰে গঠিত এই হুঁচৰি দলসমূহে গৃহস্থৰ চোতাল শুৱনি কৰে গহপুৰৰ উত্তৰ ঘাঁহি গাঁৱত ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি মাৰি আশীৰ্বাদ দিছে গৃহস্থক এনেদৰে গোসাই বিহু দিনাও উত্তৰ ঘাঁহি গাঁৱত প্ৰায় 150 লোকৰ হুঁচৰি দলে 150 লোকৰ গঠিত হুঁচৰি দলে গৃহস্থৰ চোতালত বিহু জ্বলিছে ৰঙালী বিহুৰ পিছতে মধ্য অসমত অনুষ্ঠিত হয় গোভা বহাগ বিহু টিভা লোকাচাৰ অনুসৰি গোভা দেওৰজা আৰু ৰাজ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই বেলিও 18 এপ্ৰিলৰ পৰা 26 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হ'ব গোভা বহাগ বিহু পৰম্পৰা অনুসৰি এই বিহুতে টিভাসকলে দেও বিচনী পূজা কৰে পূজাত ইষ্ট দেৱতা জাদুৱা গোসাঁই আৰু ৰজাক বা দিয়াৰ পিছতহে বিচনী হাতত লৈ টিভাসকলে অৰ্থাৎ ৰজাক যেতিয়া বিচনীৰে বা দিয়ে তাৰ পিছতে বিচনী হাতত লৈ টিভাসকলে এনে নকৰিলে অপায় অমংগলে দেখা দিয়ে বুলি এক জনবিশ্বাস আছে এইবেলিও 20 এপ্ৰিলত টিভাসকলৰ সৰ্বোচ্চ দেৱতা বা মহাদেৱ পূজা অৰ্চনা কৰা দিনটোত সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰাখি বিহু উদযাপন কৰাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গোভা দেওৰজা ৰাজ দৰবাৰে যে বাপতি সাহোন বহাগ বিহুৰ পিছতে আমাৰ গোভা বহাগ বিহু আৰম্ভ হয় আৰু গোভা বহাগ বিহু 1400 শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 1400 শতিকাত গোভা ৰজাই ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰি আহি কুমাৰখুঞ্জি বুলি কয় বৰ্তমান কুমাৰকুছিত ৰাজধানী পাতিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই গোভা ৰজাই মানে কি কয় গোভা বহাগ বিহু পাতি আহিছে আৰু সেই দিন ধৰি সেই তাহানিৰ সেই দিন ধৰি গোভা ৰজাই মানে তিৱাসকলৰ যে লোক পৰম্পৰা লোকাচাৰ সেইবিলাকক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ জৰিয়তে জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে নগাঁৱৰ কন্দলীৰ জাপি খজিয়া গাঁৱত শতিকা প্ৰাচীন বৰদৈচিলা উৎসৱ পালন অঞ্চলটোৰ হৰি মন্দিৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় গাঁওখনৰ সামূহিক উন্নয়ন আৰু মাৰি মৰক দূৰ হ'বৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পহিলা বহাগত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে এই উৎসৱ বৰদৈচিলাই যাতে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে নাম কীৰ্তন কৰি বৰদৈচিলা উৎসৱ পালন কৰে অস্থায়ী দৰা কইনাক ঠেলাত উঠাই উলিওৱা হয় এই শোভাযাত্ৰা আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ